అందరు మీట్ కండి. మీట్ కండి, ఓపెన్ చేసాను చూడు. హలో, చెప్పండి సార్. సార్ క్లాస్ ఎంతమంది వచ్చినారు? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. వాయిస్ వినపడుతుందా? ఇంకా రావాలి, చాలా మంది రావాలి. త్వరగా రావాలి. ఎంతమంది వచ్చారు? హుసేన్, హలో సార్. ఎంతమంది వచ్చారు? 11 మెంబర్స్ సార్. సార్ క్లాస్లో సార్ 11 మెంబర్స్. 11 మెంబర్సా? అవును సార్. సరే సరే, తొందర రండి. రెండు పెట్టలు రా. ఇంకెవరు రాలేదు? త్వరగా రమ్మను, తొందరగా, ఫాస్ట్గా. చెప్తున్నా సార్. రామకృష్ణకి లింక్ పంపిస్తున్నా సార్. లేడు గ్రూప్ లా. తొందరగా పంపు, రామకృష్ణ పంపు. మరి ఎన్నోసు అంత రాలేదా? ఎన్నోసు, అమానుల్లా? మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్. ఎన్నోసు, అమ్మానుల్లా రాలేదా?
రావడం సార్ అమానుల్లా పనికి పోయినాడంట సార్. ఇందాక మోహన్ రావు సార్ కూడా ఫోన్ చేసినాడు అమానుల్లాకి. ఉమ్. ఉమ్. ఎవరు కిట్టు? హలో హలో, రామకృష్ణ. కిట్టు అంటే రామకృష్ణనా? ఎస్ సార్. ఏం మనుషులు రా భయ్ మీరు, రామకృష్ణ అని పెట్టుకోవచ్చు కదా పేరు, వాళ్ళందరూ కిట్ అనాలనా దాన్ని? నిక్ నేమ్ అంట సార్ ఆయన. చెప్పండి సార్, ఆయన చెప్పండి సార్. మాకు ఇక్కడ కనపడాలి కదా బాబు, కిట్ అంటే ఎవరు? మన ఆఫ్ సైడ్ పడితే మళ్ళీ మాకు సౌండ్ అలా. రామకృష్ణ, చేంజ్ యువర్ నేమ్. వచ్చినారా? ఏంది 9 మంది ఉన్నారు, ఇంకా 8 మంది ఉన్నారు, ఇద్దరు రావాలా? త్వరగా రమ్మా బాబు, త్వరగా రమ్మని చెప్పండి. సరే అమ్మా, క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అందరూ నా వాయిస్ వినపడుతుందా? హలో, నేను క్వశ్చన్లు అడుగుతానమ్మా. ఈ థర్డ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. క్వశ్చన్లు అడుగుతాను, మీరు మాత్రం చెప్పాలి. ఓకేనా? మర్చిపోకుండా నేను క్వశ్చన్లు అడుగుతాను. డెఫినేషన్ థర్డ్ యూనిట్కి సంబంధించినది మీరు మాత్రం చెప్పాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ నౌ థర్డ్ యూనిట్, దట్ ఈస్ so that is a entity relationship model. Entity relationship model, that is a third unit name. So in entity relationship model, okay, entity relationship model, we have to learn some basics. That is a data. What is the data model? What is the data model? What is the entity? What is the attribute? Next one, what is the relationship? What is the key? What is the relation? What is the domain? What is the schema? So using these definitions of understanding, we can easily understood the entire concepts. That is a entity relationship model. So into second unit, this entity relationship model is one type of database model. This is a one type of database relational model. So in that we have some basics. First one, data model. What is the data model? So how it uses in the database system. So first, what is the definition of the data model? Data model defines how the logical structure of a database is modeled. How the logical structure of database is modeled. So the logical structure ela design cheyali. Whenever we are going to design a database, so we need a logical structure of the model. We need a logical structure of model, a representation of schema. So and it can use how the data connected, and also it is used how the data connected to each other and how they are processed and stored in the system. So database system lo data ఏ విధంగా కనెక్ట్ కావాలి, ఏ విధంగా ప్రాసెస్ అవుతుంది, ఏ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది. సో మొత్తం యాక్టివిటీని మొత్తము ఒక డేటా మోడల్ డిజైన్ చేసుకుంటే మనం ఈజీగా డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. So database create change. So this is the help. Data model, it is a pictorial representation of the any system.
So it is help us to create the database applications, database application, any software. So in software engineering, in database applications, whenever going to design or create a model using data model, that is a hierarchical data model, network data model, next one flat data model, next one object oriented data model, so next to etc. So this model is the representation of the designing. Next one, what is the entity? Very very important. What is the entity? Entity is real world object. Entity is real world object. So which information can be collected and stored. సో అంటే మనం ఎంటిటీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నుంచి ఫ్రమ్ థర్డ్ ఆన్వర్డ్స్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్ గోయింగ్ టు బి డిజైన్. ఈఆర్ డయాగ్రామ్, ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డయాగ్రామ్స్ మనం డిజైన్ చేస్తాం. ఇన్ దిస్ థర్డ్ యూనిట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిజైనింగ్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్ డేటాబేసెస్. ఈఆర్ డయాగ్రామ్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డయాగ్రామ్స్. సో మనము ఒక మోడల్ తయారు చేయాలంటే, అంటే ఒక ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డేటా మోడల్లో ఒక డయాగ్రామ్ డిజైన్ చేసి ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలన్నప్పుడు మనం ఈఆర్ డయాగ్రామ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా డిజైన్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు, ఒక యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత అతనికి సంబంధించిన ఆ వెబ్సైట్ లో ఉన్నటువంటి డేటాను ఎలా స్టోర్ చేయాలి, ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలి, నెక్స్ట్ అది డేటాబేస్ లో డేటా ప్రాపర్గా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తారు. సో దానికి తగ్గట్టుగా డేటా మోడల్ను డిజైన్ చేస్తాడు. దాంట్లో ఏమేమి ఉండాలి, ఏమేమి బేసిక్స్తో ఉండాలి, ఆ డిజైనింగ్ లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్, ఏమేమి సోర్సెస్ ఉండాలి అంటే ఎంటిటీ, అట్రిబ్యూట్, డొమైన్, రిలేషన్, నెక్స్ట్ కాన్స్ట్రైంట్, key. These are the basics things whenever a developer or normal person can know the basics. So first one, entity, very very important. So entity, what is the entity? It is a real world data object. And for example real world object అంటే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి. ఒక స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనము రియల్ వరల్డ్ మనం ఆలోచించాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం ఆలోచించాలి, ఒక డయాగ్రామ్ గీయాలంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఒక స్టూడెంట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం ఉండాలి, స్టూడెంట్ అనే పేరు ఉండాలి, స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన క్లాసిఫికేషన్స్, దట్ ఈస్ ఏ స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ అడ్రస్. సో ఈ విధంగా మనము క్లాసిఫై చేస్తాం. ఒక టేబుల్లో, ఒక స్టూడెంట్ అనే టేబుల్లో ఆఫ్ డేటాబేస్ లో ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తాయి అంటే స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ అడ్రస్, స్టూడెంట్ ఫోన్ నెంబర్ ఎక్సెట్రా. దీస్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది అట్రిబ్యూట్స్. సో ఆ విధంగా మనం ఒక ఈఆర్ డయాగ్రామ్ డిజైన్ చేయాలంటే ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ బేస్ చేసుకొని ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలన్నప్పుడు we have to learn some basics. What is the entity, what is the attribute, what is the relationship, what is the relation, what is the domain. So first entity అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక స్టూడెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక స్టూడెంట్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలి. అలాప్పుడు నేను ఏ మోడల్ తీసుకుంటున్నాను, ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ తీసుకుంటున్నాను. అందులో ఏమేమి బేసిక్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ ఎంటిటీ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ I have to take entity definition. I have to know entity definition. So what is the entity definition? Entity definition enti? What is the entity definition? So entity is the real world. అంటే రియల్ వరల్డ్ లో స్టూడెంట్ అనేది ఇక్కడ చూడండి, స్టూడెంట్ అంటే నేమ్, స్టూడెంట్ ఎంటిటీ మేబీ నేమ్ ఉండొచ్చు. నేమ్ అంటే స్టూడెంట్ అనేది ఒక నేమ్ కదా, టీచర్ అనేది ఒక నేమ్ కదా, ఎంప్లాయీ అనేది ఒక నేమ్ కదా. అంటే స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు స్టూడెంట్ అనేది నేమ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఎంటిటీ. నెక్స్ట్ టీచర్ కి సంబంధించిన డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు టీచర్ అనేది ఒక డేటాబేస్ ఎంటిటీ.
ఎంప్లాయ్ అనేది ఒక పేరు కాబట్టి ఎంప్లాయ్ ఎంటిటీ. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇఫ్ యూ థింక్, ఇఫ్ యూ యాడ్ ఎనీ ఎంటిటీ ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్. సో రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీలో మీరు ఏదైనా ఒకటి ఆబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటే దాన్నే ఎంటిటీ అంటారు, ఎంటిటీ అంటారు. సో ఎంటిటీ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ రెక్టాంగిల్ షేప్. రెక్టాంగిల్ షేప్ అంటే చూడండి ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ షేప్ లో ఉంది కదా. సో దిస్ షేప్ ఈజ్ రెక్టాంగిల్. ఇన్ దట్ ఎంటిటీ నేమ్ స్టూడెంట్ అనేది ఎంటిటీ నేమ్. సో దిస్ ఇస్ అ ఎంటిటీ షేప్. ఇందులో రాసినది ఎంటిటీ నేమ్. సో హియర్ ఎంటిటీ నేమ్ ఈజ్ స్టూడెంట్. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్, సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనేది ఎంటిటీ నేమ్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద అట్రిబ్యూట్? వాట్ ఈస్ ద అట్రిబ్యూట్? సో అట్రిబ్యూట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటిటీ. అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటిటీ. ఒక ఎంటిటీకి సంబంధించిన ధర్మాలను తెలియజేసేటి అట్రిబ్యూట్స్ అంటారు. ఒక ఎంటిటీ అంటే చూడండి ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనే ఎంటిటీకి సంబంధించిన ధర్మాలు, క్యారెక్టరిస్టిక్స్, క్లాసిఫికేషన్స్ ఏమైతే వస్తాయో వాటినే అట్రిబ్యూట్స్ అంటారు, అట్రిబ్యూట్స్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎ ఎలిప్స్ షేప్. ఎలిప్స్ షేప్ చూడండి ఇక్కడ ఎలిప్స్ షేప్, దట్ ఈస్ ఎ ఓవల్ షేప్. ఓవల్ షేప్ లో, ఎలిప్స్ షేప్ లో మనకు ఈ అట్రిబ్యూట్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఈఆర్ డయాగ్రామ్ లో. సో ఈఆర్ డయాగ్రామ్ లో దీని రిప్రజెంటేషన్ ఎలిప్స్ షేప్. సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఎంటిటీకి ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ వస్తాయి? స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేము, స్టూడెంట్ అడ్రస్, స్టూడెంట్ సెల్ నెంబర్ ఎక్సెట్రా. సో ఒక ఎంటిటీకి మెనీ మోర్ అట్రిబ్యూట్స్ వస్తే దాన్ని స్టూడెంట్ ఎంటిటీ అట్రిబ్యూట్ రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఎంటిటీ అట్రిబ్యూట్ రిలేషన్షిప్ అంటారు. చూడండి ఇక్కడ ఇది అది అంటే సింపుల్ డెఫినేషన్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంటిటీ. Attributes are the characteristics of an entity. It is represented as ellipse shape. So example, if you take any example from the entity, student ID, student name, student address. For example here, student ID here, attribute name. So this is the attribute shape. Here is attribute ID. Understood? Next one. What is the relation? What is the relation? So what is the relation? Sorry, relation contains data is organized in terms of rows and columns in a table. So table లో ఉన్నటువంటి rows and columns నే table లో rows. What is the table? Table is a collection of rows and columns. So ఒక table లో rows and columns లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ దాన్నే రిలేషన్ అంటారు. రిలేషన్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్ కు స్టూడెంట్ అనే స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేము, స్టూడెంట్ అడ్రస్, స్టూడెంట్ సెల్ నెంబర్. సో ఒకదానికొకటి రిలేషన్షిప్ ఉందా లేదా? స్టూడెంట్ నెంబర్ అంటే హాల్ టికెట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, ఆ హాల్ టికెట్ నెంబర్ కు ఆ నేమ్ కు రిలేషన్షిప్ ఉంది. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ అడ్రస్ అంటే ఆ స్టూడెంట్ నేము ఆ అడ్రస్ కలిగి ఉన్నాడు. సో ఒకదానికొకటి ఈచ్ అండ్ అదర్ రిలేషన్షిప్ కలిగి ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ డేటా ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఇన్ ఏ టేబుల్. దట్ ఈస్ ఎ రిలేషన్. దట్ ఈస్ ఎ రిలేషన్ అంటే టేబుల్లో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఏమైతే డేటాను కలిగి ఉంటుందో దాన్నే రిలేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద కీ? వాట్ ఈస్ ద కీ? కీ ఈజ్ అన్ attribute of a table which helps to uniquely identify a row. Key is an attribute of a table which helps to uniquely identify a row. Which help to uniquely identify. అంటే ఒక టేబుల్ తీసుకుంటే if you take an example of table, in the table a row is there. So key is attribute. For example, student ID, student name, నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ అడ్రస్ తీసుకుంటే ఒక టేబుల్లో స్టూడెంట్ ఐడి అనేది ఒక రో. స్టూడెంట్ ఐడి అనేది టేబుల్లో ఒక రో ఆఫ్ రికార్డ్. సో దాన్ని ఈజీగా మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. దాన్ని కీ అట్రిబ్యూట్ అంటారు. నెక్స్ట్ రిలేషన్షిప్. రిలేషన్షిప్ అన్ అసోసియేషన్ అమాంగ్ టూ ఆర్ మోర్ ఎంటిటీస్. అన్ అసోసియేషన్ అమాంగ్ టూ ఆర్ మోర్ ఎంటిటీస్ అంటే రెండు లేదా అంతకంటే
ఎంటిటీస్ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఉంటే, అసోసియేషన్ అంటే ఏమి, కలయిక అంటే ఒకదానికొకటి సంబంధం, అసోసియేషన్ ఉంటే దాన్నే రిలేషన్షిప్ అంటారు. సో చూడండి, అంటే ఒక ఎంటిటీకి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, చూడండి ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ చూడండి, ఇక్కడ మనము నెక్స్ట్ ఇలా తీసుకుంటే దీనికి చూడండి ఇలాంటివి, దిస్ ఇస్ ఎంటిటీ 1, ఎంటిటీ 2, ఎంటిటీ 3. సో ఫస్ట్ అంటే 2 or more entities అమాంగ్, దట్ ఈస్ ఏ రిలేషన్షిప్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో మనం స్టూడెంట్ అనేది రాసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ద స్టూడెంట్, దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాకల్టీ, దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ రూమ్. అంటే ఒకదానికొకటి స్టూడెంట్, చూడండి స్టూడెంట్ ఎంటిటీ, టీచర్ ఎంటిటీ, క్లాస్ ఎంటిటీ. సో ఒకదానికొకటి ఇలా ఆరో సింబల్, ఒకదానికొకటి ఆరో సింబల్ మధ్యన, వాటి మధ్యన అసోసియేట్ అయితే దాన్ని రిలేషన్షిప్ అంటారు. సో దాన్ని రిలేషన్షిప్ అంటారు. రిలేషన్షిప్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఏ డైమండ్ షేప్. అంటే ఇక్కడ మధ్యన డైమండ్ షేప్ ఉంటుందమ్మా. సో ఈ డైమండ్ షేప్ ఎలా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే షేప్ లో చూడండి, డైమండ్ షేప్ ఇక్కడ ఉంది, డైమండ్ షేప్. సో డైమండ్ షేప్ ఏంటంటే మనం ఫ్లో చార్ట్ లో కూడా డైమండ్ షేప్ యూజ్ చేస్తాం. సో డైమండ్ షేప్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఇది డైమండ్ షేప్ అంటే ఇలా. చూడండి 2 or more entities వీటి మధ్య. ఈ విధంగా అంటే చూడండి. సో దీన్నే, ఈ డైమండ్ షేప్ నే రిలేషన్షిప్ సింబల్ అంటారు. రిలేషన్షిప్ సింబల్స్. ఈ విధంగా మనము ఒకదానికొకటి క్రియేట్ చేస్తే దాన్నే రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ రిలేషన్ అది చూడండి ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిపార్ట్మెంట్ మేనేజ్ 1 or more projects. డిపార్ట్మెంట్ మేనేజ్ 1 or more projects. సో ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి చూడండి, సారీ ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటే ప్రాజెక్ట్ 1 మేనేజ్ చేస్తుంది. చూడండి డిపార్ట్మెంట్, దిస్ ఇస్ ద అసోసియేషన్ సింబల్, ఆరో సింబల్. సో ఇది రిలేషన్షిప్ ను ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద ఎంటిటీ. డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఎంటిటీ. ప్రాజెక్ట్ 1, ప్రాజెక్ట్ 2, ప్రాజెక్ట్ 3 అంటే ఏంటివి? అట్రిబ్యూట్స్. అంటే ఒక ఎంటిటీకి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గా ఉంటాయి. దాన్నే అట్రిబ్యూట్స్ అంటారు. అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంటిటీ. ఎంటిటీకి సంబంధించిన అట్రిబ్యూట్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే డిపార్ట్మెంట్, చూడండి డిపార్ట్మెంట్స్ మేనేజ్ 1 or more projects. 1 or more projects అంటే ఇప్పుడు ఈ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ప్రాజెక్ట్ 1 డీల్ చేస్తుంది, ప్రాజెక్ట్ 2 ను డీల్ చేస్తుంది, ప్రాజెక్ట్ 3 ను కూడా డీల్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఏంటి ఎంటిటీ అట్రిబ్యూట్స్ రిలేషన్షిప్ డయాగ్రామ్. ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డయాగ్రామ్ అంటారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద definition. Last one, what is the domain? Domain describes a set of possible values. Domain అంటే set of possible values that are all of the same time for a given attribute. ఇచ్చిన attribute లో దానికి ఇంకా సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ తీసుకున్నాం. డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఏంటిది? ఎంటిటీ. ప్రాజెక్ట్ 1, ప్రాజెక్ట్ 2, ప్రాజెక్ట్ 3 అనేది ఏంటి? అట్రిబ్యూట్స్.
సో ఇది ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ కు సమ్ డివిజన్స్ మళ్ళీ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వస్తే మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్ ఇలా అయితే దాన్నే డొమైన్ వాల్యూ అంటారు. డొమైన్ వాల్యూ. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది జెండర్ ఇన్ అప్లికేషన్ ఫామ్, ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ లో మనం జెండర్ అనే రో తీసుకుంటే, జెండర్ అనే టైటిల్ తీసుకుంటే, జెండర్ అంటే ఏంటి? ఫీమేల్ మేల్ అని 2 చెక్ బాక్సెస్ ఉంటాయి. సో మనము అక్కడ అంటే జెండర్ అనే డొమైన్ కు సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. సో ఆ విధంగా మనము ఏదైనా ఈఆర్ డయాగ్రామ్ లో డిజైన్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఏ సెట్ ఆఫ్ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఎన్నైతే వస్తాయో ఆ అట్రిబ్యూట్ కు దాన్నే డొమైన్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ పాసిబుల్ వాల్యూస్ దట్ ఆర్ ద సేమ్ టైమ్ ఫర్ ఎ గివెన్ అట్రిబ్యూట్. మనం తీసుకున్న అట్రిబ్యూట్ కి ఎన్నైతే సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వస్తాయో, పాసిబుల్ వాల్యూస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడ మగ అంటే ఫీమేల్ మేల్, ఆ విధంగా ఎన్నైతే వస్తాయో దాన్నే డొమైన్ వాల్యూస్ అంటారు. సో మ్యాథ్స్ లో కూడా ఉంటాయి డొమైన్ వాల్యూస్. అది నెక్స్ట్ స్కీమా. నెక్స్ట్ ఏంటి? స్కీమా. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద డేటాబేస్. Relations and all the relationship existing between them. So it is a formal schema. It is a method of database description. So this is the overall of the basics in a third unit. That is entity relationship model. ఓకేనా? సో దీంట్లో ఏదన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మీరు. ఇంకా ఏదన్నా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పమంటే చెప్తాను. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తానమ్మా ఫాస్ట్గా, ఒకసారి వినండి. సో వాట్ ఈస్ ద డేటా మోడల్? Data models already discussed in the second unit. What is the data model? What are the types of data models discussed? So in this unit, particularly we are discussing entity relationship model. Before going to discussing this model, first of all we have to know some basics. That is what is the data model? What is the entity? What is the attribute? What is the relation? What is the key? What is the relationship? What is the domain? What is the schema? So based on these basics, we are going to understand third unit concepts. Okay now. So first of all, malla okasari vinandi andaru. Data model. So data model is represented. It helps us to, whenever going to create database designing, it is used as a logical structure. So it is a logical structure when are going to be design database system. So and also it defines how the data is connected to, and also they are processed and stored inside the system. This helps us to create a database applications. Next one, entity. What is entity? Whenever you are going to design database applications or any software system, first of all you have to know basic of entity. What is the entity? Entity is a real world data object. So real world data object అంటే మనం ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎంటిటీ అంటే ఏంటి, అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి, రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి, టేబుల్ అంటే ఏమి, డొమైన్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాతనే మనము ఒక డిజైనింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా, యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ గా మనం ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఒక పేపర్లో ఈఆర్ డయాగ్రామ్ డిజైన్ చేసుకొని మనము డేటాబేస్ అప్లికేషన్స్ ను డిజైన్ చేయడానికి వెళ్ళిపోతాం. సో అది ఇట్ ఈస్ ఎ రియల్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్, డేటా ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ కెన్ స్టోర్డ్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ inside the system. So and also it is represented as a rectangle shape. చూడండి దీర్ఘ చతురస్రాకారంలో దాని షేప్ ఉంటుంది. దాంట్లో
స్టూడెంట్ అనేది ఏంటి, స్టూడెంట్ ఉండొచ్చు, టీచర్ ఉండొచ్చు, వాటర్ ఇట్ మే బి. ఇఫ్ యూ టేక్, నువ్వు తీసుకుంటే ఏదైనా కానీ రాయొచ్చు ఇక్కడ. స్టూడెంట్ అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంటిటీ నేమ్ అంటారు. నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్. సో అట్రిబ్యూట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే ఎంటిటీ నుంచి వస్తాయి. సో అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంటిటీ. Attributes are the characteristics of an entity. It is represented as ellipse. It is represented as ellipse. Okay now. So this is the entity. These are the attributes. ఒకదానికి ఒకటి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కీ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ అట్రిబ్యూట్. ఇట్ ఈస్ ఏ అట్రిబ్యూట్ డొమైన్. సో అమ్మా ఇంకేమైనా క్లాస్ కూర్చోండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇంకా దిస్ ఇస్ ద బేసిక్స్. రేపు నుంచి మిగతా 4 మార్క్స్ 8 మార్క్స్ దీంట్లో 2-3 10 మార్క్స్ వస్తాయి. ఇంకా అన్ని 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇస్తారు. ఈజీగా ఉంటుంది. మీరు క్లాస్ అయితే 2-3-4 రోజుల్లో అయిపోతుంది. మీరు మాత్రం రోజు రెగ్యులర్గా రండి. ఓకేనా? సో అందరూ రండి. మ్యూట్ చేసుకోండి. చెప్పమ్మా, ఎవరు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా. డౌట్స్ ఉంటే అడగాలి. చెప్పండి. ఎవరెవరు? తస్లీం సార్. అర్థమైందమ్మా? అర్థమైంది సార్. బేసిక్స్ ఈజీగా అర్థమైనాయి కదా? అర్థమైంది సార్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదు సార్. రేపు అడుగుతాను అందరినీ మళ్ళీ బేసిక్స్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి కావాలంటే. నెక్స్ట్ వసుంధరా మా మీరు 2 సార్లు వస్తారు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు. ఏంటి వసుంధరా? క్లాస్ అర్థమైందా? మీ వారు సార్. క్లాస్ అర్థమైందమ్మా? హలో వసుంధరా? ఏంటి చైతన్య సుస్మిత చైతన్య సార్ చెప్పండి సార్. ఏమ్మా ఇన్నిసార్లు పిలిచాలా? ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? ఒకటే క్లాస్ ఉంటారా? సార్ చెప్పు, అర్థమైందా? సార్ చెప్పండి సార్. అర్థమైందా? వెలుగుడే కదమ్మా మీది ఉండేది. అర్థం కాలేదా? అయింది సార్. రేపు అడుగుతాను నేను. హరి చెప్పండి సార్. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు అడుగుతాను నేను. ఇప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే సార్. సుస్మిత ఏమ్మా నిన్న మొన్న రాలేదు? వెలువడే సార్. అర్థమైంది సార్. ఎవరు? సుస్మితనా? పేరు వచ్చింది సార్. సెల్లు పేరు వచ్చింటే ఇచ్చింది సార్. సరే లాస్ట్ క్లాస్ ఏమన్నా ఉంటే తీసేసుకో. ఇది 3rd యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఉంటాయి. 4 మార్క్స్. ఓకేనా? ఓకే సార్.
సో రేపు అడుగుతాను డెఫినేషన్స్ అన్ని రేపు అడుగుతాను, మళ్ళా మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని చదవాలి, చెప్పాలి. రజనీ బాయ్, రజనీ బాయ్, ఓకే రజనీ బాయ్. సార్ చెప్పండి సార్. అర్థమైందమ్మా? అర్థమైంది సార్. ఒక రూమ్ లో కూర్చోమ్మా, ఒక రూమ్ లో కూర్చొని మీరు క్లాస్ వినాలి. మీరు ఎక్కడనో సేన్లో కూర్చొని సార్ ఇక్కడ సరిగ్గా సిగ్నల్స్ లేవు సార్. సరే 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 అర్థమైంది కదా? స్వప్న, స్వప్న, స్వప్న సార్ అమ్మా అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడుగు. ఓకే సార్. చెప్పు, మళ్ళీ ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయా? లేవులే సార్. రేపు అడుగుతాను డెఫినేషన్స్ అన్ని, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని చదువుకోండి. ఓకే సార్. రియాజ్, 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 రే రియాజ్. సరే మరి పడు. అర్థమైందా?